विद्यार्थी मित्रों, हमारी यूट्यूब चैनल टीचिंग मैथ्स एलजे में आपનું हार्दिक स्वागत है। जो हमारी चैनल ने सब्सक्राइब करवानी बाकी होय तो जल्दी थी सब्सक्राइब करवा विनंती, जेथी तमने जे नवी नवी अपडेट आवे छे ते अपडेट मळती रहे। धोरण 5 में ज्ञान सेतु एटले के सीईटी नी परीक्षा कॉमन प्रवेश परीक्षा जे लेवामां आवे छे तेमां प्रश्नपत्रनी विस्तृतमां चर्चा करीशुं। तो અહીં જે પ્રશ્નપત્ર લેવામાં આવે છે તેમાં કુલ કેટલા પ્રશ્નો પૂછાય છે, પરીક્ષાનો સમયગાળો કેટલો છે તેની ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીશું। તો અહીં પરીક્ષાનું માળખું એટલે કે 120 ગુણના બહુવિકલ્પી પ્રશ્નો હોય છે। તો ટોટલ 120 ગુણનો પ્રશ્નો પૂછાય છે અને પરીક્ષાનો સમય 150 મિનિટ એટલે કે 2.5 કલાક એટલે કે 2.5 કલાકનો સમયગાળો હોય છે। तो ये प्रश्नपत्रનો ટાંચો આપેલ છે અને ગુણભાર આપેલ છે। तो कसोटीનો પ્રકાર, तो ये प्रश्नपत्र पूछाय છે તે બે વિભાગમાં પૂછાય છે। विभाग 1 भौतिक योग्यता कसोटी એટલે કે MET અને બીજો વિભાગ છે SAT એટલે કે શૈક્ષણિક યોગ્યતા કસોટી। આવા બે વિભાગમાં પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે। તેમાં જે ભૌતિક યોગ્યતા કસોટી છે તેના 30 પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે અને 30 પ્રશ્નો માટે 30 ગુણ આપવામાં આવે છે। તેવી જ રીતે SAT એટલે કે શૈક્ષણિક યોગ્યતા કસોટી ये 90 गुणना प्रश्नों पूछाय छे अने तेना माटे 90 गुण आपवामां आवे छे। आम टोटल 120 प्रश्नों होय छे अने 120 गुणनो प्रश्नपत्र पूछाय छे। तेना माटे 150 मिनिट એટલે કે 2.5 કલાક 2.5 કલાક સમય આપવામાં આવે છે। હવે જે વિભાગ 2 છે, વિભાગ 2 માં જે 90 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાય છે તેમાં ધોરણ 5 ના અહીં વિભાગ 2 માં SAT નો અભ્યાસક્રમ ફક્ત ધોરણ 5 નો જ રહે છે। એટલે કે ગણિત વિષય છે તો અહીં ગણિતના 30 પ્રશ્નો પૂછાય છે। पर्यावरणना 20 प्रश्नों पूछाता होय छे। गुजरातीना 20 प्रश्नों पूछाय छे। अंग्रेजीना 10 प्रश्नों पूछाय छे अने हिंदीना 10 प्रश्नों पूछाय छे। तेवी ज रीते हे गुण पण जेटला प्रश्नों होय छे ते प्रत्येकनो 1 गुण आपवामां आवे छे। એટલે गुण पण હવે ગણિતના 30 प्रश्नों तो 30 गुण। पर्यावरण એટલે કે पर्यावरणना 20 प्रश्नों पूछाय तो 20 गुण આપવામાં આવે છે। ગુજરાતીના 20 પ્રશ્નો પૂછાય છે તેના માટે 20 ગુણ આપવામાં આવે છે। અંગ્રેજીના 10 પ્રશ્નો તો 10 ગુણ અને હિન્દીના 10 પ્રશ્નો તો 10 ગુણ। આ રીતે 120 ગુણનો પ્રશ્નપત્ર પૂછાય છે અને 120 ગુણ આપવામાં આવે છે અને પ્રશ્નપત્ર 120 ગુણનું હોય છે। હવે જે ભૌતિક યોગ્યતા કસોટી છે એમાં કયા કયા ટોપિક છે તેના વિશે વિસ્તૃતમાં અભ્યાસ કરીશું અને જે શૈક્ષણિક યોગ્યતા કસોટી SAT છે તેમાં ગણિત, पर्यावरण, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी एमां कया कया टॉपिक पूछाता होय छे तेना विषे पण विस्तृतमां अभ्यास करीशुं। એટલે બાળકોને વધુ ખ્યાલ આવશે કે તૈયારી કેવી રીતે કરવી, કયા ટોપિક ઉપર વધુ ભાર મૂકવો। વિભાગ 1 ભૌતિક યોગ્યતા કસોટી એટલે કે MET જેના 30 ગુણનો હોય છે અને 30 પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે। તો કયા કયા ટોપિક આપેલા છે તો અહીં આપણે ટોપિક વિશે ચર્ચા કરીશું। तो ये टॉपिक आपेला होय छे संख्या श्रेणी, अंग्रेजी मूळाक्षरोनी गोठवणी, मिश्रित श्रेणी, श्रेणी आधारित विशेष प्रश्नों, अंग्रेजी शब्दों संकेतीकरण, अंग्रेजी मूळाक्षरों संकेतीकरण, मूळाक्षर, संख्या अने चिन्हों संकेतीकरण, गुजराती मूळाक्षरों संकेतीकरण, शब्द वर्गवारी, शब्द जोड़ वर्गवारी, संख्या वर्गवारी, अलग पड़तो अंग्रेजी मूळाक्षर अने शब्द, गुजराती शब्दनी तार्किक गोठवणी, अंग्रेजी मूळाक्षरोनी योग्य क्रम में गोठवणी, अंग्रेजी शब्द निर्माण, गुजराती महाशब्द, गुजराती शब्द अने अनुरूपता कसोटी, अंग्रेजी अनुरूपता कसोटी, संख्या अनुरूपता कसोटी, संकेतों अने चिन्हों सादुरूप, पदानुक्रम गोठवणी, तुलनात्मक क्रम, दिशा अने अंतरना कोयडाओ, कैलेंडरनी गणतरी, लोहीना संबंध, गाणितीय तार्किक प्रश्नों, आकृतिओनुं विश्लेषण, वलण आकृति, अलग आकृति, दर्पण आकृति। तो आ रीते भौतिक योग्यता कसोटी एटले के MET में आज 31 टॉपिक आपेला छे तेना आधारित प्रश्नों पूछाता होय छे। हवे विभाग 2 एटले के शैक्षणिक योग्यता कसोटी SAT छे तेमां जे गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती ये 5 विषय आवे छे तेमां 5 धोरण 5 ने लगता प्रश्न पूछवामां आवे छे। એટલે કે પેટા વિભાગ 1 ગણિત છે તે ગણિત વિષયમાં યુનિટ 1 અંકગણિત, યુનિટ 2 અંકગણિત, પછી યુનિટ 3 વિવિધ એકમો આપેલા હોય છે અને યુનિટ 4 ભૂમિતિ। આ રીતે ગણિતને લગતા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે। તો એ પેટા વિભાગ 2 पर्यावरण એટલે કે સામાન્ય જ્ઞાન। તો સામાન્ય જ્ઞાન
ધોરણ 3, ધોરણ 4 અને ધોરણ 5ની જે પર્યાવરણની બુક આવે છે આસપાસની, તેમાંથી પર્યાવરણને લગતા પ્રશ્નો CETની પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. પેટા વિભાગ 3 ગુજરાતી ભાષા. તો ગુજરાતી ભાષામાં કાવ્ય, કવિ અને ગદ્ય લેખક, સમાનાર્થી શબ્દો, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, સાચી જોડણીવાળા શબ્દો, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, રૂઢિપ્રયોગ, સંજ્ઞા, સર્વનામ, વિરામચિહ્નો, શબ્દ અને અર્થ, તળપદા શબ્દો, શબ્દકોશ, મને ઓળખો, કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે, પાઠ્યપુસ્તક આધારિત પ્રશ્નો, પુનરાવર્તન ક્રિયાને શું કહેવાય. તો એ જે ટોપિક આપેલા હોય છે તેને આધારિત ગુજરાતી ભાષામાં પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. પેટા વિભાગ 4 અંગ્રેજી ભાષા. તો અંગ્રેજી ભાષામાં સંખ્યા 1 થી 100, અંગ્રેજી શબ્દ ભંડોળ, આર્ટિકલ્સ, પ્યુરલ્સ, ધીસ હિયર, ધેટ હિયર, એપોસ્ટ્રોફી એસ, પ્રોનાઉન એન્ડ પોઝેસિવ્સ, ધીસ એન્ડ ધોસ, પ્રીપોઝિશન, હેવ એન્ડ હેઝ, કંજક્શન, WH ક્વેશ્ચન, ઓપોઝિટ વર્ડ, રિધમ વર્ડ અને અંગ્રેજી પ્રશ્ન બેંક. આના આધારિત અંગ્રેજી ભાષાના પ્રશ્નો હોય છે જે 10 ગુણનું પૂછવામાં આવે છે, તે 10 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. પેટા વિભાગ 5 એટલે કે વિષય હિન્દી. વિષય હિન્દીમાં ગિનતી, સમાનાર્થી શબ્દ, શબ્દ સમૂહ કે लिए एक શબ્દ, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, મુહાવરે, સંકેત, સર્વનામ, ક્રિયા, શબ્દકોશ ક્રમ, સંજ્ઞા, વિશેષણ, અન્ય ઉપયોગી સવાલે, હિન્દી પ્રશ્ન બેંક. હવે જે ટોપિક આપેલ છે આના આધારે હિન્દીમાં જે 10 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાય છે તે પૂછાતા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, CETની પરીક્ષામાં આ રીતે બે વિભાગ, વિભાગ 1 ભૌતિક યોગ્યતા કસોટી અને વિભાગ 2 શૈક્ષણિક યોગ્યતા કસોટીના જે 5 વિષય આપેલ છે તેને આધારિત પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અમારો વિડીયો જો પસંદ આવ્યો, જો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો જેથી તેઓ પણ CET વિશે કે પ્રશ્નપત્ર વિશે સમજૂતી મેળવે અને ઘેર બેઠા એવી સારી એવી તૈયારી કરી શકે. થેન્ક યુ. આભાર.